నమస్తే ఎల్జేసీ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై సమీక్ష, దేశ రక్షణ సిద్ధతపై రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలక సమావేశం. పోలవరం తగ్గింపుపై కేంద్రానికి మిథున్ రెడ్డి ప్రశ్నలు. నక్కపల్లి స్టీల్ ప్లాంట్ కు వైఎస్ జగన్ కీలక పాత్ర, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తుల నేపథ్యంలో మార్చి 24న రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో దేశ రక్షణ సిద్ధతపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఈ సమావేశానికి సిడిఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, 3 దళాల అధిపతులు, డిఆర్డీఓ చైర్మన్ డాక్టర్ సమీర్ వి కామత్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుత జియోపొలిటికల్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా దేశ భద్రతపై తీసుకోవాల్సిన చర్యలను సమీక్షించారు. మార్చి 23న లోక్సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ పరిస్థితులు ఇంకా కొంతకాలం క్లిష్టంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. భారత్ ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा. हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं. अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है. धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है. और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है. हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे. ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है. లోక్సభలో ఫైనాన్స్ బిల్ 2026 పై చర్చ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ పివి మిథున్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎత్తును 41.15 మీటర్లకు పరిమితం చేయడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఏపీ పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం 45.72 మీటర్లుగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు. నిల్వ సామర్థ్యాన్ని 190 టీఎంసీ నుంచి 120 టీఎంసీకి తగ్గించడం రాష్ట్రానికి అన్యాయమని పేర్కొన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి కోసం 55,000 కోట్లు మంజూరు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుతోందని, అప్పులు 3.36 లక్షల కోట్లకు చేరాయని, నిరుద్యోగం పెరుగుతుందని, జీఎస్టీ ఆదాయం తగ్గుతుందని ఆయన తెలిపారు. We can't penalize MSMEs and contractors for where the government is defaulting, for where the government has not paid, and we can't expect them to pay 18% GST, and we can't consider just the amount that is billed as income. The actual payments only should be taken into consideration. And I urge the government to take immediate steps, because 75% of the litigation the MSMEs are facing when they are dealing with the government is more or less in these circumstances. And once it is sorted out, almost all their issues with income tax or GST will be sorted out. Sir, and one more thing, in the budget document, if you go through the externally aided projects, in serial number 39, it says that the height of Polavaram project is pegged at 41.15 meters. So I would like to state that the height of Polavaram project originally envisaged is 45.72 meters, and the cost of completion of the project is 55,000 crores. In AP Reorganization Act, it is clearly stated, very clearly stated, that Polavaram is a national project. Government will execute the project, and the complete Polavaram project in its original state will be completed. But what is happening is, after the Act, AP Reorganization Act has been passed in this House, after it has been told that the whole Polavaram project will be completed, now it is not fair to reduce the capacity of Polavaram project from 45.72 meters to 41.15 meters. The capacity of Polavaram project also will be reduced from 190 TMC to 120 TMC. This is great injustice to our state. We demand that Polavaram project be constructed and the amount in full, 55,000 crore, be paid for a height of 45.72 meters, and anything short of that is great injustice to our state, sir. Sir, the debt of Andhra Pradesh
for the past 2 years has crossed 3,36,000 crores. But if you see the debt of previous government under Sri Y.S. Jagannath Reddy, the 5-year debt was 3,32,000 crores. So this current government, the debt pattern is very alarming, and all the FRBM norms are being violated. So we urge the government to step in and make sure that అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం పరిధిలోని నాతవరం మండలం గుమ్మిగొండ గ్రామంలో ఉచిత మెగా పశు వైద్య శిబిరం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ శిబిరాన్ని రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో పాడి పశువులు అధికంగా ఉన్నందున ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. పాడి ఉత్పత్తిని పెంచడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని చెప్పారు. శిబిరంలో పశువులకు రక్త, మూత్ర, పేడ, గర్భపాల పరీక్షలు ఉచితంగా నిర్వహించి అవసరమైన మందులు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమం చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. ఒక 10 రోజుల క్రితం రమణ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగ పశువుల కోసం ఒక కార్యక్రమం పెడదాం అనుకుంటున్నప్పుడు మరి ఎక్కడ ఏ ఊర్లో ఎక్కువ పాలు వస్తున్నాయని అడిగాను నేను. ఒక ఆవుని కానీ ఏదైనా కనిపిస్తేప్పుడు మనకు తెలియని జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. మనం డాక్టర్లు కాదు, మనకు తెలియదు, కానీ రైతులు తెలిసిపోద్ది. ఆవును ఉదయం చూసిన వెంటనే అది నీరసంగా ఉందా లేదా, డల్లగా ఉందా, ఒకసారిగా లేదేంటి అంటే, ఒకసారిగా లేదంటే ఆవు గెదగాని ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని మనకు అర్థం అవుతుంది. దాంట్లో ఆయన చేశారంటే డాక్టర్ గారు డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్లు అందరూ వచ్చారు. తర్వాత మార్కెట్ చైర్మన్ గారు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడిన తర్వాత మంచి మిషనరీ వచ్చింది. ఆ మిషన్ కూడా పశువుల కోసం కూడా వచ్చింది. ఇవాళ మీ పశువులు తీసుకొచ్చాను, ఎందుకంటే టెస్టులు కూడా పెట్టించాను నేను. ఏంటి టెస్ట్లో బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు, ఆవు తాలూకు మూత్రం టెస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆవు పేడలో కూడా ఏ లోపం ఉందో తెలిసిపోద్ది. ఆ టెస్ట్ కూడా పెట్టాం. ఈవేళ ఇలాంటి మొత్తం చేయించండి. ఇక్కడ ఉంటారు, సాయంత్రం ఉంటారు. నేను చెప్పాను ఉంచమని చెప్పాను. తన పాలు, ఆవు ఇచ్చే పాలు ఉంటాయి. ఆ పాలులో కూడా జెన్యూన్ పాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమైనా తేడా ఉందా ఆ గేదెలో లోపం వల్ల చెప్తే ఆవు పాలు కూడా టెస్ట్ చేసుకుని మిషన్ వచ్చింది, జెన్యూన్గా ఉందా లేదని. అంటే ఇవన్నీ టెస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ఫ్రీగా చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేసే టెస్టులు కానీ మీరు బయటకు వెళ్ళి చేసుకుంటే ఒక్కో టెస్ట్కి 2,000 రూపాయలు అవుతుంది. 1,800 నుంచి 2,000 అవుతుంది మీరు కానీ బయటకు వెళ్ళి చేసుకుంటే. ఈవేళ పైసా ఖర్చు లేకుండా చేయమని చెప్పి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసాం. మరి దాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఆర్సెలార్ మిటాల్ స్టీల్ ప్లాంట్ నక్కపల్లి రావడానికి ప్రధాన కారణం వైఎస్ జగన్ అని వైఎస్ఆర్సీపీ మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు. మంగళవారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ దావోస్ లో స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఆదిత్య మిట్టల్లో అప్పటి సీఎం వైఎస్ జగన్ సంప్రదింపులు జరిపారన్నారు. గ్రీన్ కో ప్రాజెక్టు పాటు స్టీల్ ప్లాంట్ ను రాష్ట్రంలో పెట్టాలని వైఎస్ జగన్ కోరారు. 3 నుంచి 4,000 ఎకరాల భూమి కావాలని ఆదిత్య మిట్టల్ అడిగారు. వారి కోరిక మేరకు కాకినాడ మూలపేట నక్కపల్లి దగ్గర స్థలాలను చూపించడం జరిగిందని అమర్నాథ్ వివరించారు. దానికి ఆజ్యం పోసింది, పునాదులు వేసింది 2022వ సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి వారి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఎస్ఆర్ ప్లాంట్ని వారు టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నారో దాని ఎక్స్పాన్షన్ కోసం 1,000 కోట్ల రూపాయలు, దాని ఎక్స్పాన్షన్ కోసం దావోస్లో జరిగినటువంటి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఆ సంస్థ చైర్మన్ అయినటువంటి లక్ష్మీ మిట్టల్ గారి కొడుకు ఆదిత్య మిట్టల్ గారితో సమావేశమై వారితో ఒప్పందం చేసుకుని దాంతోపాటు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటి గ్రీన్ కో కర్నూలులో చేపడుతున్నటువంటి పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కూడా వారితో టైఅప్ అయ్యి దాని మీద ఒక 4,800 కోట్ల రూపాయలు అనేక సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో ఆ రోజు జరిగినటువంటి సమావేశం తాలూకా విజువల్స్ చూస్తున్నారు. వారితో కలిసి మాట్లాడినటువంటి ఆ ఫొటోస్ చూస్తున్నారు. అనేక జాతీయ మీడియాలో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నారు. ఆర్సెల్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్కి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి పెట్టుబడి ఆ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా సహకారంతో
ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చిందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఆ పెద్ద మనిషి మరి ఎలాగ మాట్లాడారో నిన్న మరి నాకైతే అర్థం కావట్లా. చెప్పనండి, ఈ 24 మాసాల్లో వారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కంపెనీల పేర్లు మాకు వద్దు, ఈ భూమి మీరే తీసుకోని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి కంపెనీల లిస్టు మీ ముందు పెడతా. ఎందుకు కోకోకోలా కంపెనీ అనకాపల్లి నుంచి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది? ఎవరు చేసినటువంటి తప్పిదాల వల్ల వెళ్ళిపోయింది? కర్నూలులోనేమో సోలార్ వాళ్ళని, కడపలోనేమో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని, ఇక్కడేమో అనేక పరిశ్రమల్ని, శ్రీకాకుళంలోనేమో బియర్ ఫ్యాక్టరీని. ఇన్ని తప్పిదాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఇన్ని అరాచకాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ అనేటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో లేవు, ప్రజాప్రతినిధుల వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల వల్ల ఇబ్బందులు ఉన్నాయన్నటువంటి పరిస్థితి ఒక రాష్ట్రంలో వచ్చినప్పుడు పెట్టుబడులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ మా మీద తిరిగి నిన్నటి ఇంకా 2 సంవత్సరాలు అయిపోయి 2.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న మీరు ప్రారంభించినటువంటి ఆ శంకుస్థాపన చేసినటువంటి ఆ నిప్పాన్ స్టీల్, ఆర్సిలర్ మెటల్ స్టీల్ తీసుకొచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. తీసుకొని వస్తే మీరు పారిపోయినటువంటి కంపెనీల గురించి చెప్తున్నారు. మీ హాయంలో పారిపోయిన కంపెనీలు చెప్పండి, లిస్ట్ అంతా చెప్పండి, మేము చెప్తాం, సమాధానం చెప్పండి. గత 5-6 దశాబ్దాలుగా అనంతపురం జిల్లాకు విశేష సేవలు అందిస్తున్న ఆర్టీసీ సంస్థకు FCRA రెన్యువల్ చేయడంలో మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారని అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ తెలిపారు. ఇవాళ ఆర్టీకి FCRA రెన్యువల్ కావడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తన కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నుంచే ఆర్టీడీకి నిధులు రాకుండా ఆగిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. కానీ వారు ఏ రోజు దీని గురించి పట్టించుకోలేదన్నారు. ఈ 20 నెలల కాలంలో జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, రాష్ట్రంలో ఎంపీలు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడారన్నారు. ఇటీవల జిల్లాకు వచ్చిన సమయంలో మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యేకంగా ఒక హామీ ఇచ్చారని, ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాతో మాట్లాడి ఆర్డీటీకి FCRA రెన్యువల్ చేయించారన్నారు. మరో 5 ఏళ్ల పాటు విదేశీ నిధులు రావడానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండవన్నారు. ఆర్డీటీ సేవలు యథావిధంగా కొనసాగుతాయన్నారు. వైసీపీ నేతలు కేవలం జిల్లాలో పాదయాత్రలను, నిరసనలు అంటూ షో చేశారే కానీ ఆ సంస్థ కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుంది మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ అని ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి స్పష్టం చేశారు. మా యువ నాయకుడు అనంతపురం జిల్లాలో యువగలం పాదయాత్రలో భాగంగా అనంతపురం జిల్లాకి రావడం, అక్కడ మ్యాంచోఫెరర్ గారు FCRA రెన్యువల్ గురించి అడగడం, దానికి ఆ రోజు మా యువ నాయకుడు యువగలం పాదయాత్రతో భాగంగా మాట ఇవ్వడం, ఈరోజు రెన్యువల్ చేయించడం. అంటే ఇవి కాకుండా గత ప్రభుత్వంలో కనీసం దీని మీద ఎక్కడే కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ పట్టించుకోలేదు, జిల్లా నాయకులు పట్టించుకోలేదు, కనీసం ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి ఎప్పుడు కానీ వెళ్ళి అడగలేదు. కానీ ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు అనేక సార్లు విన్నవించడం జరిగింది. అలాగే మా యువ నాయకుడికి ఐటీ శాఖ మంత్రులు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు అనేక సార్లు జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళంతా కలిసి విన్నవిస్తే ఇద్దరు కలిసి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ఈ ఫాలోఅప్కి ఒక కమిటీ, ఎంపీలతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఆ ఫాలోఅప్ కోసం గత 20 నెలల నుంచి ఒక కమిటీని అనేకసార్లు కమిటీ ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడం, అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారిని కలవడం, అలాగే మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అయితేమి, మా యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు అయితేమి అనేకసార్లు విన్నవిస్తే ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు, అలాగే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు ఈరోజు FCRA రెన్యువల్ చేయించడం జరుగుతుంది. రెన్యువల్ చేయిస్తానే మేము పాదయాత్ర చేస్తే వచ్చింది, లేకపోతే మేము ప్రెస్ మీట్లు చేస్తే వచ్చింది అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీ పాదయాత్రలు, ప్రెస్ మీట్లు అనంతపురం జిల్లా దాటిపోయా? కనీసం స్టేట్ విజయవాడకు కానీ తెలియదు మీరు పాదయాత్రలు చేసింది, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టింది. అనేక మార్లు ఢిల్లీలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారిని కోరడం, అలాగే అమిత్ షా గారిని హోంశాఖ మంత్రిని కోరడం, దానిలో భాగంగా ఇది ఈరోజు మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కృషి అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్తున్నాం. నిజంగా అనంతపురం జిల్లాలకి, జిల్లా వాసులకి అందరికీ, ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకి
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట దళిత సంఘాలు ఆందోళన. పి గన్నవరం మండలం కుందాలపల్లిలో దళితుల శవాన్ని అడ్డుకొని రోడ్డుపై వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న అగ్రకుల వ్యక్తులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలంటూ దళిత సంఘాల ఆందోళన. అరెస్టు చేయాలని అమలాపురం కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన. నిందితులను అరెస్టు చేయకపోతే అమలాపురం నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం చేపడతామన్న దళిత సంఘాల నేతలు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదు చేసిన దళిత సంఘాల నేతలు. ఈ నెల 16వ తేదీన గన్నవరం మండలం కుందాలపల్లిలో దళిత సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి చనిపోయాడు. అతని మృతదేహాన్ని దహన సంస్కరణలకి తీసుకువెళ్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాపు కులస్థలు మా రోడ్లు గుండా మా ఇళ్ళల గుండా మీ దళిత వ్యక్తి శవాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళడానికి కుదరదని చెప్పేసి ఆ ఒక్క బాడీని కింద పడేసి అడ్డు వచ్చినటువంటి దళిత వ్యక్తులని సామాజిక సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని ఘర్షణకి దిగి వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కొట్టి కులం పేరుతో దూషించి మా యొక్క ఇల్లుల మీద నుంచి మీరు ఏ విధంగా వెళ్తారో మా ఇల్లులు మైలు పడిపోతాయి అన్న ఒక ద్వారంతో వారు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. మరి బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎస్ఐ అతని సమక్షంలోనే ఈ దాడి జరగడం కూడా చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. కానీ అక్కడ ఎస్ఐ కూడా కనీసం స్పందించలేదు. మరి 16వ తేదీన రాత్రి కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. 19వ తారీఖున కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా ఎఫ్ఐఆర్ ఇచ్చారు. అది కూడా తీవ్రంగా ఉద్యమం చేస్తే దళిత సంఘాలన్నీ కూడా అప్పుడే కేసును రిజిస్టర్ చేశారు. తర్వాత కనీసం అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎస్పీ SC/ST కేసులో సంబంధించినటువంటి డిఎస్పీ అక్కడికి విచారణకు రాలేదు. కనీసం స్టేట్మెంట్లు రికార్డు కూడా చేయలేదు. మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లారు గ్రామ ప్రజలు. కనీసం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఒక రిజర్వ్డ్ స్థానంలో నెగ్గినటువంటి ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక వర్గానికే కాపు సామాజిక వర్గానికే కొమ్ము కాస్తూ ఆయన ఏకపక్షంగా వ్యవహరించి కనీసం ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయకుండా చాలా నిర్లక్ష్యం వహించాడు. మరి గడిచిన వారం రోజులుగా అనేక రూపాలుగా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నా కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యక్తులు ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం అరెస్ట్ చేయకుండా రిమాండ్కి పంపించకుండా పోలీసులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరి SC అట్రాసిటీ కేసులో అక్కడ కలెక్టర్ కానీ ఎస్పీ కానీ బాధితుల దగ్గరికి వచ్చి పరామర్శించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇష్యూని పరిష్కరించాలి. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్పీ కలెక్టర్ కనీసం బాధితుల దగ్గరికి రాలేదు. మరి ఈ రోజుకి కూడా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయకుండా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరి ఈరోజు దానిలో భాగంగానే చెలో కలెక్టరేట్ని పిలిపివ్వడం జరిగింది. తక్షణం ప్రభుత్వాన్ని పోలీసుల్ని మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఎవరైతే కుందాలపల్లి కుల అహంకారంతో ఎవరైతే ప్రవర్తించారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపించకపోతే ఈ ఉద్యమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాలుస్తుందని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల్లో భాగంగా గ్రామంలో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు అర్హులైన పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించి ప్రభుత్వమే ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ శ్రీకాళహస్తిలోని MRO కార్యాలయం వద్ద శ్రీకాళహస్తి CI పట్టణ కార్యదర్శి గోపి ఆధ్వర్యంలో CPI నాయకులు నిరసన దీక్షలు చేపట్టారు. అర్హులైన పేదవారికి ఇంటి స్థలాలు కేటాయించాలంటూ MRO అనిల్ కుమార్ కు వినతిపత్రం అందజేశారు. CPI పట్టణ కార్యదర్శి గోపి మాట్లాడుతూ అధికారంలో రాకముందు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు పేదల సంక్షేమం కోసం అనేక హామీలు ఇచ్చారన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చాక హామీలను నెరవేర్చకపోవడం ప్రజలను మోసగించడమేనన్నారు. ఇప్పటికైనా నివాస స్థలాల కోసం నిరుపేదలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇంటి స్థలాలను కేటాయించాలన్నారు. ఇప్పటికే తాము CPI ఆధ్వర్యంలో పలుమార్లు తాము నిరసన ధర్నాలు చేపడుతూ అధికారులకు వినతి పత్రాలు అందజేస్తున్నా అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తూ తమ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం లేదని, తమ సమస్యల పరిష్కారం చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిరుపేదలతో కలిసి నిరసన దీక్షలు చేపడతామని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా ఆఫీసుల దగ్గర, మండల కేంద్రాలలో ధర్నా నిరసన జరుగుతూ ఉంది. గత ప్రభుత్వం నుంచి మేము
ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని, ఇల్లు కట్టించాలని చెప్పేసి ధర్నాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు మేము వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలు ఎప్పుడు ధర్నాలు చేసేటప్పుడు ఇదే కూటమి ప్రభుత్వము, ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళంతా మాకు మద్దతు చేశారు. ఏమని, మీతో పాటు మేము కూడా మద్దతు చేసి అదేవిధంగా 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటి స్థలాలు 2 సెంట్లు 3 సెంట్లు ఇవ్వాలనేసి వీళ్ళు కూడా మాతో కూడా ధర్నాలు పాల్గొన్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతున్నప్పటికీ గ్రామీణంలో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు ఇవ్వాలనేసి ఇప్పటికీ ఎన్నోసార్లు ఎంఆర్ఓ గారికి కానీ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ మేము ఇస్తూనే ఉన్నాం, అర్జీలు ఇస్తూనే ఉన్నాం, చూస్తున్నారు పోతున్నారు కానీ పట్టించుకునే పనులు పోతా ఉంది. ఇదే విధంగా వ్యవహరిస్తే ఈసారి రాబోయే రోజుల్లో అందరినీ పేదలందరినీ కూడగట్టుకొని జిల్లా ఆఫీసుల దగ్గర, మండల ఆఫీసుల దగ్గర ధర్నాలు నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా హెచ్చరిస్తారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో భూభారతిలో స్కామ్ జరిగిన మాట వాస్తవమే. అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఒప్పుకున్న మంత్రి పొంగులేటి దీనిపై కమిటీ వేశాం. ఈ అవినీతి చేస్తున్న 3-4 మీ సేవా నిర్వాహకులను అరెస్టు చేశాం. ఈ అవినీతిలో అధికారులు ఎంతటి వారైనా అరెస్టు చేస్తాం, డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర నుండే రికవరీ చేస్తాం. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. ఇక వారు చెప్పినట్లు ఏదైతే ఫీజులకు సంబంధించిన అంశంలో నిజం అధ్యక్ష, భువనగిరి లాంటి ఒక 4-5 జిల్లాల్లో 3.99 కోట్ల రూపాయలు మీ సేవకు సంబంధించిన వాళ్ళు కొల్యూడై దాన్ని కొల్లగొట్టిన మాట వాస్తవం. దీన్ని రైతుల దగ్గర నుంచి 1 రూపాయి రికవరీ చేసే ఉద్దేశం లేదు అధ్యక్ష. ఎవరైతే తప్పు చేశారో ఆ తప్పు చేసిన వారు మీ సేవ వారా అధికారులు అన్నది ఇప్పటికే ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీ చేశాం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రైమరీ రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఫైనల్ రిపోర్ట్ కూడా షార్ట్లీ రాబోతుంది అధ్యక్ష. తప్పు ఎవరైతే చేశారో ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించి మీ సేవకు సంబంధించిన వాళ్ళని ఇప్పటికే 4-5 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అధికారులు తప్పు చేసింది రుజువు కావడంతోనే అధికారులు ఎంత పెద్దవారైనా, అది CCLIలో ఉన్నా MRO ఆఫీసులున్నా ప్రభుత్వం అటువంటి వారిని ఉపేక్షించదు. ప్రజలకి కానీ రైతులకి కానీ అదనంగా 1 రూపాయి కూడా వారి దగ్గర నుంచి వసూలు చేయకుండా ప్రభుత్వ సొమ్ము ఎవరైతే కొల్లగొట్టారో వారి దగ్గర నుంచే రికవరీ చేయడం జరుగుద్దని తమరి ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియదు. విజయనగరం జిల్లా బాడంకి కేంద్రంలో వైసీపీ కార్యాలయంలో నేడు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో నియోజకవర్గ యువజన విభాగ అధ్యక్షులు బేతంపల్లి శంకర్రావు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పలుకుతూ యువతలని మోసం చేస్తున్నారని, యువతకు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వకుండా తప్పించుకుంటున్నారని అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో జాబ్ క్యాలెండర్లు ఇవ్వకుండా సచివాలయ ఉద్యోగాలు 1,35,000 ఇచ్చారు, అవి మీకు కనపడం లేదా అని శంకర్రావు మీడియా సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే సూపర్ 6 అయినా జాబ్ క్యాలెండర్ అయినా పబ్లిసిటీ కోసమే తప్పించి నిరుద్యోగులకు కానీ యువతకు కానీ వాళ్ళు ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా చేసేది కానీ ఒరిగేది కానీ ఏమి లేదని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ రాష్ట్ర యువత కానీ రాష్ట్ర నిరుద్యోగులందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగిందండి. జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసిన వెంటనే ఏదో అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు చేతికి ఇచ్చి ఆర్డర్లు ఇచ్చి జాబ్ ఇచ్చినట్టు 10,060 ఉద్యోగాలకి జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చి అది కూడా ఒకసారి కాకుండా 4 విడతల్లో చేస్తామని చెప్పేసి 10,060 ఉద్యోగాలు చెప్పేసి దానికి వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టుగా పబ్లిసిటీ పేపర్లో వేసుకోవడం తప్పించి ఇటువంటి దీనివల్ల నిరుద్యోగులకి కడుపు మంట కానీ ఆకలి కానీ తీరదు, ఎటువంటి ఆర్థికంగా వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలనే విషయం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు యువత కూడా గమనించాలని కోరుకుంటున్నాం. చంద్రబాబుకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కన్నా ఆ పేరుతో పెద్ద హెడ్లైన్తో హెడ్డింగ్లకి ప్రచారానికి మాత్రమే ఈ నిరుద్యోగులు వాడుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో ఏదైతే ఈ నిరుద్యోగుల్ని ఊహల్లోకి పెట్టి ఉద్యోగ కల్పనలో చంద్రబాబు గారి ఘోర వైఫల్యాన్ని దాచేయడానికి ఈ ప్రచార గిమ్మకులన్నీ చేయడం అతనికి అలవాటే. ఎందుకంటే 1999 మేనిఫెస్టోలో కానీ 2004 కానీ 2014 కానీ ఆయన గెలిచిన ప్రతిసారి ఈ నిరుద్యోగుల్ని ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి భ్రమలో పెట్టి సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే వెంటనే మేము మా గత ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం చేయలేని పనులు మా ప్రభుత్వం రాగానే చేశామని డిప్యూటీ సీఎం కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు, విద్యాశాఖ మంత్రి వారి నారా లోకేష్ గారు కావచ్చు ప్రజా వేడుకలో చెప్తున్నారు. అసలు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏం చేయలేని పనులు, అందుకే వైసీపీ ప్రభుత్వాలు మా మీద దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారని ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. దాని మీద మీ స్పందన ఏంటి సార్? దాని గురించి చెప్తున్నాను సార్. జనవరి 1 ఏదైతే మా ప్రభుత్వం రాగానే జనవరి 1 జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి అదే సంవత్సరంలో సంవత్సరానికి 4 లక్షల లెక్క 5 సంవత్సరాలు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఈ నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ ఈ ప్రెజెంట్ ఇప్పటికి 8 లక్షల ఉద్యోగాలు కావాలి, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ఏంటి? అదే జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో 6 నెలలు ప్రభుత్వం గెలిచిన 6 నెలల్లోనే 1,34,000 మంది సచివాలయ ఉద్యోగాలు తీశారు. వాళ్ళందరూ మన కళ్ళెత్తితే కనిపిస్తున్నారు.
వీళ్ళు తీసిన మన అసెంబ్లీలో చెప్పారు 6,81,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని. శాసన మండలిలో 5,27,000 ఇచ్చిన మంచిగా చెప్పారు. వీళ్ళిద్దరు డొల్లతనం ఇక్కడే కనబడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదు, వాళ్ళు ఎన్ని ఉద్యోగులు ఇచ్చారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటున్నారంటే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారు ఈ 2 సంవత్సరాలు మేము 2 సార్లు తీసామని. రీసెంట్గా నిన్న అనకాపల్లిలో జరిగిన ఒక శంకుస్థాపనకు వచ్చినప్పుడు సీఎం గారు చెప్పారు, ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2వ సారి తీసామని అంటున్నారు. అది ఎంతవరకు రైట్ రాంగ్ అని? అదే అధికారంగా ఏదైతే అసెంబ్లీలో ప్రకటించారో, అసెంబ్లీలో ధృవీకరణ పత్రం ద్వారా ప్రకటించింది జగన్ గారు ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగుల సంఖ్య 11,79,000 ఉద్యోగాలు ఉంటే ఇప్పుడు 10,07,000 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అంటే 1,72,000 ఉద్యోగులు ముందుకు పోయాయి. ఏదైతే వాలంటీర్లు అవ్వచ్చు, వాలంటీర్ల విషయంలో అయితే పూర్తిగా అన్యాయం జరిగింది. ఏదైతే ఆ ప్రభుత్వం చెప్పిందో మేము 5,000 కాదు 10,000 ఇస్తాము, నిరుద్యోగులందరూ ఆదుకుంటాం, మీకు 5,000 ఏం సరిపోద్ది అని చెప్పేసి నిమ్మల రామానాయుడు గారు వాలంటీర్లు భుజంపై చేసి మీరు మాకు 10,000 ఇస్తాం, ఆ రోజు మీరు గెలిచిన వెంటనే మీకు 10,000 ఇచ్చిన వెంటనే మాకు పూతరేకులు పట్టుకుంటారని చెప్పారు. ఈ రోజు ఆ పూతరేకులు లేవు, వాలంటీర్లు లేవు. ఈ రోజు ఆ గ్రామీణంలో ఉన్న నిరుద్యోగ ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.